రెడ్డిక బీజేపీకి ఇవాళ చారిత్రాత్మక రోజు అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా ఉన్నారన్న ప్రధాని మోదీ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 5 రాష్ట్రాల ప్రజలు భారత రాజ్యాంగాన్ని గెలిపించారని అన్నారు. బీహార్ ఎన్నికల సందర్భంగా గంగోత్రి నుంచి గంగాసాగర్ వరకు కమలం వికసిస్తుందని తాను చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ఉత్తరాఖండ్ నుంచి బెంగాల్ వరకు బీజేపీ నెగ్గిందని తెలిపారు. 20 పైచిలుకు రాష్ట్రాలు బీజేపీ దాని మిత్రపక్షాలు పాలక పార్టీలుగా ఉన్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. माता की आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती, खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदर पूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया। विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव हुए, में हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री चित्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की। हृदय से आभार व्यक्त करता। जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। 2014 తర్వాత బీజేపీ గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తుందని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ అన్నారు. బెంగాల్, పుదుచ్చేరి, అస్సాంలో ఎన్డీఏ విజయానికి కారణమైన ప్రతి కార్యకర్తకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో దక్షిణ భారతదేశంలోనూ బీజేపీ విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత కనిపించడం సాధారణమన్న నితిన్ నబీన్ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో మాత్రం అంత సానుకూలత కనిపిస్తుందని అన్నారు. బీజేపీ సుపరిపాలనకు తాజా విజయాలే సాక్ష్యమన్నారు. अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए। सर्वप्रथम जय मां कामाख्या, जय मां काली, जय मां भारती। आज
5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त। ఇక తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ గెలుపునకు కరూర్ తొక్కిసలాట మృతులకు అంకితం ఇచ్చింది. నటుడు విజయ నాయకత్వంలోని టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. 5 దశాబ్దాలకు పైగా కొనసాగిన డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలను కాదంటూ టీవీకేను తమిళ ఓటర్లు ఆశీర్వదించారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే మాత్రం 118 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం కావాలి. కానీ విజయ పార్టీకి 109 లోపు సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో కాంగ్రెస్, పీఎంకే, లెఫ్ట్ పార్టీల మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉందని స్థానికంగా చర్చ జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటు విషయంలో కలిసి రావాలని కాంగ్రెస్కు విజయ్ తండ్రి ఎన్ఏ చంద్రశేఖర్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్కు 5 సీట్లు, పీఎంకేకు 5, లెఫ్ట్ పార్టీలకు 2 సీట్లు గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. అత్యధికంగా 1,28,00,000 ఓట్లతో సాధించిన టీవీకే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అధికార డీఎంకే కూటమి 2వ స్థానానికి పరిమితమైంది. డీఎంకే కూటమికి 1,17,00,000 ఓట్లు పోలయ్యాయి. డీఎంకే పార్టీకి ఒంటరిగా 83,00,000 ఓట్లు పోలయ్యాయి. మరోవైపు అన్నాడీఎంకే కూటమి 3వ స్థానంతో సరిపెట్టుకుంది. అన్నాడీఎంకే కూటమికి 1,08,00,000 ఓట్లు పోలయ్యాయి. అందులో అన్నాడీఎంకేకు ఒంటరిగా 77 లక్షలు మాత్రమే వచ్చాయి. మరోవైపు సినీ నటి త్రిష ఇవాళ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఉదయం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆమె తిరుమల నుంచి చెన్నై చేరుకున్నారు. ఘన విజయం సాధించిన విజయ్కు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఇక తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ టీవీకే అభ్యర్థి చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోయారు. కొళత్తూరు నియోజకవర్గం నుంచి బరిలోకి దిగిన స్టాలిన్ టీవీకే అభ్యర్థి విఎస్ బాబు చేతిలో పరాజయం పాలయ్యారు. డీఎంకే అధినేత సీఎం స్టాలిన్ ఓడిపోవడంతో ఆ పార్టీ శ్రేణులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. తిరువెళ్లికేని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి డీఎంకే పార్టీ యువ నాయకుడు డిప్యూటీ సీఎం ఉదయనిధి స్టాలిన్ విజయం సాధించారు. సమీప తమిళగ వెట్రికలగం పార్టీ అభ్యర్థి సెల్వంపై 7,140 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు. మైలాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షురాలు, మాజీ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఓడిపోయారు. బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. పశ్చిమ బెంగాల్ చరిత్రలో చారిత్రాత్మక మలుపు చోటు చేసుకుంది. రాజకీయ చరిత్రలో 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సువర్ణ అధ్యాయాన్ని లిఖించాయి. గత 15 ఏళ్లుగా తిరుగులేని శక్తిగా ఉన్న మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కోటను భారతీయ జనతా పార్టీ బద్దలు కొట్టింది. మొత్తం 293 స్థానాల్లో కమలం 208 సీట్లను కొల్లగొట్టింది. అధికార టీఎంసీకి కేవలం 80 స్థానాలు మాత్రమే ప్రభావం చూపగలిగింది. తాజా ఫలితాల్లో 15 ఏళ్లు మమతా బెనర్జీ పాలనకు స్వస్తి పలికినట్టు అయింది. పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో మమతా బెనర్జీ కంచుకోటగా భావించే అధికారాన్ని బీజేపీ కైవసం చేసుకోవటం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
200కు పైగా స్థానాలలో ఈ అద్భుత విజయం వెనుక కేవలం సాంప్రదాయ ర్యాలీలు సభలు మాత్రమే కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో బహుముఖ వ్యూహాలతో కూడిన పక్కా ప్రణాళిక ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. సాంస్కృతిక క్రీడా కార్యక్రమాల నుంచి సంస్థాగత నిర్మాణం వరకు ప్రతి అంశంలోనూ బీజేపీ ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపినట్టు వారు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ విజయంలో యువతను ఆకట్టుకోవడానికి చేపట్టిన నరేంద్ర కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంటు కీలక పాత్ర పోషించాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఈ టోర్నీలో దాదాపు 1200 పురుషుల జట్లు, 253 మహిళా జట్లు పాల్గొన్నాయి. దీని ద్వారా సుమారు 18,000 మంది క్రీడాకారులతో పాటు 18 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న యువతకు బీజేపీ చేరువైంది. అదేవిధంగా వందే మాతరం 150వ వార్షికోత్సవాన్ని ఒక పెద్ద సాంస్కృతిక ఉద్యమంగా మార్చారు. పాదయాత్రలు, సామూహిక గీతాలాపన, జెండాల పంపిణీ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా లక్షలాది మందిలో జాతీయ భావోద్వేగాలను నింపడంలో పార్టీ సఫలమైందని పరిశీలకులు పేర్కొన్నారు. రైట్ ఇటు కేరళ రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. అధికారిక లెఫ్ట్ కూటమిని కాదని కాంగ్రెస్ కూటమిని కేరళ ప్రజలు గెలిపించారు. పినరయ్ కేబినెట్లోని 21 మంది మంత్రులకు గాను 20 మంది పోటీ చేయగా 13 మంది ఓడిపోయారు. యూడీఎఫ్ 102 స్థానాల్లో, లెఫ్ట్ కూటమి 35, ఎన్డీఏ 3 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి. ముఖ్యమంత్రి పినరయ్ విజయ్ ధర్మధం స్థానం నుంచి గెలిచారు. యూడీఎఫ్ ఘన విజయం సాధించడంతో తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే అంశంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది. రమేష్ చెన్నితాల, కేసీ వేణుగోపాల్, వీడి సతీశ్వరన్ రేసులో ఉన్నారు. ఒకప్పుడు దేశ రాజకీయాల్లో కీలక భూమి పోషించిన లెఫ్ట్ పార్టీలు ఇప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలోనూ అధికారంలో లేకుండా పోయారు. కేరళ ఓటమి తర్వాత ఇక కమ్యూనిస్టులు కోలుకోవటం అసాధ్యమని ప్రత్యర్థి పార్టీలు విమర్శిస్తున్నాయి. ఇక అస్సాం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ నాయకత్వంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఘన విజయం సాధించింది. హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసింది. అస్సాంలోని 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను మెజార్టీ మార్కు 64 కాగా ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్లో వెల్లడించిన ఫలితాల సమాచారం ప్రకారం బీజేపీ 89 సీట్లను గెలుచుకొని మరో 3 చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ 21 సీట్లు గెలిచి మరో చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. బోడోల్యాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ 9 సీట్లు, అస్సాం గణ పరిషత్ 7, ఆల్ ఇండియా యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ 2 సీట్లు గెలిచాయి. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఈ రాష్ట్రంలో 1 సీటు గెలిచింది. ఇక అస్సాంలో సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ ఘన విజయం సాధించారు. తన సొంత నియోజకవర్గమైన జలక్భరి నుంచి హిమంత ఏకంగా 89,434 ఓట్ల మెజార్టీతో ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విదాషా నియోగ్కు కేవలం 37,717 ఓట్లు మాత్రమే రావడంతో హిమంత వ్యక్తిగత క్రేజ్ ఏంటో మరోసారి స్పష్టమైంది. హిమంతకు 1,27,151 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇటు బంగ్లాదేశ్ అక్రమ చొరబాటుదారుల విషయంలో హిమంత అనుసరించిన కఠిన వైఖరి ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఆదివాసీ భూములు చొరబాటుదారుల నుండి విముక్తి కల్పించడం ఆయనకు అన్ని వర్గాల మద్దతు తెచ్చిపెట్టింది. చికెన్ నెక్ కారిడార్పై బంగ్లాదేశ్ ప్రకటనలను సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టడం, వరద నివారణ చర్యలు చేపట్టడం వంటి అంశాలు ఆయనను ప్రజలకు మరింత దగ్గర చేశాయి. ఎన్ఆర్పీ అమలు, చొరబాట్లకు శాశ్వత అడ్డుకట్ట వేస్తామని బీజేపీ హామీ ఓటర్లలో నమ్మకాన్ని కలిగించింది. రైటిక ఏపీలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వేగవంతం చేసే దిశగా ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ క్లస్టర్లపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజన్లోని ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్ల పురోగతిపై అధికారులతో సీఎం చర్చించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమం భవ్య పథకం కింద పారిశ్రామిక పార్కుల అభివృద్ధిపైన ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. 2026-27 నాటికి రేర్ ఎర్త్ మినరల్ పార్క్, ఈస్ట్ కోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్, కంటైనర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్తో పాటు 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులను క్లస్టర్ వారీగా అభివృద్ధి చేసే అంశంపై కూడా అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చర్చించారు.
నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, సిఎస్ సాయి ప్రసాద్తో పాటు పలు శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, ఉపాధి అవకాశాల పెంపు లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతోందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఇక ప్రజా సమస్యల పరిరక్షణమే లక్ష్యంగా టీడీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజా దర్బార్లో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించారు. వారి సమస్యలు విని సాధ్యమైనంత త్వరగా పరిష్కారం చూపిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రజా దర్బార్లో ఎక్కువగా రెవెన్యూ సమస్యలు వచ్చాయని, గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన దౌర్జన్యాల గురించి కూడా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయని అంటున్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్రతో మా కరెస్పాండెంట్ హారిక ఫేస్ టు ఫేస్. తీర్చాలనే విధంగా ఏర్పాటు చేసింది ప్రజా దర్బార్. అలాంటిది ఈ రోజు మంగళగిరి టీడీపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రజా దర్బార్కు అనేక మంది రావడం జరిగింది. మినిస్టర్ కొల్లు రవీంద్ర ఆధ్వర్యంలో అయితే ప్రజలు అర్జీలు స్వీకరించారు. ఎలాంటివి వచ్చినాయి అలా అనేది, దానికి ఎలాంటి పరిష్కారం చూపిస్తారనేది కూడా తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి సార్, ఈరోజు ఎంతమంది ప్రజలు తమ అర్జీలను ఇవ్వడానికి వచ్చారు, అలాగే వాళ్ళకి ఎలాంటి పరిష్కారం చూపిస్తారు? అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ మరి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలనేది పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతం. అందులో భాగంగా మరి ప్రతిరోజు ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు గ్రీవెన్స్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి కూడా అర్జీలు తీసుకుని ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం చేయడం కోసం ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. అలాగే నియోజకవర్గాల్లో కూడా ప్రతి శుక్రవారం మరి సంబంధిత శాసనసభ్యులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు గ్రీవెన్స్ నిర్వహిస్తూ మరి ప్రభుత్వం దృష్టిలో అవన్నీ కూడా పీజీఆర్ఎస్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ సమస్య పరిష్కారం వాళ్ళకి మెసేజ్ ద్వారా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా ఈరోజు మన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మరి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను కలిసి అర్జీలు తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఇక్కడ రెవెన్యూకి సంబంధించి కొన్ని అర్జీలు వస్తూ ఉన్నాయి. మరి అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ జరుగుతుంది. జెన్యూన్గా ఉన్నటువంటి పరిష్కారం చేయడానికి అన్ని విధాలా కూడా సత్విధాలా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఎక్కడికక్కడ స్థానికంగా కలెక్టర్లు కూడా ప్రతి సోమవారం గ్రీవెన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ప్రతి శుక్రవారం లోకల్లో శాసనసభ్యులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. పార్టీ ఆఫీసులో నిరంతరం ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఇది కూటమి ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. ఎందుకంటే గత 5 సంవత్సరాల గవర్నమెంట్లో, జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్లో కనీసం ఎవరికెళ్ళి చెప్పుకోవాలో తెలియసే పరిస్థితి లేదు. ఎవరికైనా వచ్చి బయట చెప్తే వాళ్ళ మీద తిరిగి దాడి చేసినటువంటి సందర్భాలు చూసాం. మరి విసిగిపోయినటువంటి ప్రజలకి ఈ ప్రభుత్వం ఊరటగా అండగా అన్ని విధాలా నిలబడతా ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. సార్, ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులతో అలాగే పథకాలతో దూసుకుపోతుంది. అండ్ కార్మికులకు కూడా రీసెంట్గా లేబర్ అడ్డాన్ని తీసుకొచ్చారు, దాని గురించి చెప్పండి సార్. ఇవాళ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేది యువనాయకుడు నారా లోకేష్ గారు పాదయాత్ర సందర్భంగా చెప్పడం కానీ, ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తూ ఉన్నాయి. దగ్గర దేశంలో వచ్చినటువంటి పెట్టుబడులు 25% పెట్టుబడులు ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చినాయి. అలాగే ఈ పరిశ్రమల దగ్గర ఉన్నటువంటి కార్మికుల కోసం ఈ రకంగా ఒక లేబర్ అడ్డాలను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి అక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేసి వాళ్ళకి ఫర్దర్గా ఇంకా ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి స్కిల్స్ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ అడ్డాల ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రభుత్వం ఒక వినూత్నంగా ఆలోచిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం. ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న ఒక 15 సెంటర్స్లో ఏర్పాటు చేయమని చెప్పడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసి ముందు తీసుకెళ్ళడం మా యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే ముందుకెళ్ళాలనేది లక్ష్యం. సార్, ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎలక్షన్స్ ముగిసింది కదా, బీజేపీ అలాగే ఎన్డీఏ కూడా బాగా విస్తరణ జరుగుతుంది, దాని గురించి చెప్పండి. ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఎందుకంటే దేశం కోసం ఎవరు పనిచేస్తున్నారనేది ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 3గా మనం ఎదగబోతా ఉన్నాం. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ప్రధానమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి పరిపాలన ప్రక్షాళన కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి ఇతర రాష్ట్రాల్లో మరి వాళ్ళు అందరూ విసిగి వేసారిపోయినారు. కాబట్టి మరి ఎన్డీఏ కూటమికి అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకెళ్తా ఉన్నారు. ఇవాళ దేశాన్ని అన్ని విధాలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నది మన ప్రధానమంత్రి గారి లక్ష్యం. ఆ విధంగానే పనిచేస్తాం.
సో చూశారు కదా ఈరోజు ప్రజా దర్బార్లో ప్రజలు అర్జీలను స్వీకరించి వాళ్ళకి తగిన పరిష్కారం చూపిస్తామని కూడా చెప్పారు. అలాగే గత పాలనలో ప్రజలకి సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరికి చెప్పాలో తెలియక చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారని, ఈ ప్రభుత్వంలో అలా లేదు, నేరుగా వచ్చి ప్రజలు అర్జీలను తీసుకొని వాళ్ళకి తగిన పరిష్కారం చూపిస్తామని కూడా చెప్పారు. అలాగే రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్డీఏ విస్తరణ బాగా జరుగుతుందని, మోడీ గారి నేతృత్వంలో అయితే రాష్ట్రం చాలా సుపరిపాలన జరుగుతుందని కూడా చెప్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ పవన్తో హారిక, వైకే న్యూస్, విజయవాడ. ఇక తెలంగాణ బీజేపీ నేతలపై ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీకి తెలంగాణలో ముంచుతారంటూ ధ్వజమెత్తారు. అస్సాం, పుదుచ్చేరి, బెంగాల్లో గెలిచామని తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు తీసుకువస్తారో చెప్పండి అంటూ ప్రశ్నించారు. బెంగాల్లో గెలిస్తే ఇక్కడ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారని, ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు వేరేళ్ల పెళ్లిలో పోయి డ్యాన్స్ చేస్తారు చెప్పండి అంటూ సెటైర్లు వేశారు. రామచంద్రరావుకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తే తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారం వస్తోందని జోస్యం చెప్పారు. ఇక్కడ కొందరు నేతలు ఈగోయిజం పక్కన పెట్టాలని, కొందరు నేతలకు సిగ్గుంటే బెంగాల్లో గెలుపు కార్యకర్తల సంకల్పం చూసి తెలుసుకోండి అంటూ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అర్థమైందా? అంటే ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు బంగాల్ అట్లాంటి స్టేట్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చిందంటే అది చాలా పెద్ద మాట. ఎందుకంటే అక్కడ మమతా బెనర్జీ ఒక గుండా రాజ్యం, ఒక రాక్షసి రాజ్యం అంటారు దాన్ని. అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల్ని చంపినారు, హిందూ సంఘాలు కార్యకర్తల్ని చంపినారు. కానీ వాళ్ళు భయపడలే. ఎట్టి పరిస్థితిలో బంగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ రావాలే, కాషాయం గవర్నమెంట్ రావాలని ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని ప్రాణ త్యాగం పెట్టి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. అందుకోసం ఇవాళ బంగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. కానీ మన తెలంగాణలో కూడా ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసిడెంట్ కి మంచి ఫ్రీడమ్ ఇస్తే, రామచంద్రరావు గారికి మంచి ఫ్రీడమ్ ఇస్తే 100% తెలంగాణలో కూడా గవర్నమెంట్ వస్తుంది. కానీ కొంతమంది ఈగోయిజం వల్ల తెలంగాణ నష్టపోతుంది. తెలంగాణలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ మొత్తం సర్వనాశనం అవుతుంది. అదే కొంతమంది వల్లనే. నేను ఇప్పుడు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీ ఈగోయిజం ని పక్క పెట్టండి. కొద్దిగైనా సిగ్గు ఉంటే బంగాల్లో ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ వచ్చింది, అక్కడ కార్యకర్తలతో అధికారులతో కనుక్కోండి. వాళ్ళు కూడా అక్కడ కూడా ఉండే కొంతమంది, అక్కడ కూడా ఉండే కొంత కాంపిటీషన్, కానీ వాళ్ళు ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారు. లేదు, మా ఈగోయిజం ని మేము పక్కా పెడతాం, గవర్నమెంట్ తీసుకొని వచ్చేలాగా మేము పనిచేస్తామని అక్కడ అందరు కలిసి మిలిచి పనిచేస్తున్నారు. అందుకోసం బంగాల్లో బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది. మన తెలంగాణలో కూడా కొంతమంది నాయకులు ఈగోయిజం ని పక్క పెడితే ఇక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ వస్తుంది, పక్క వస్తుంది. ఇక అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో బీజేపీ నాయకులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం సాధించడంతో విజయోత్సవాలు జరుపుకున్నారు. 3 రాష్ట్రాలు ఎన్డీఏ విజయకేతనం సందర్భంగా అమలాపురంలోని గడియార స్తంభం సెంటర్లో బాణసంచా కాల్చి బీజేపీ నాయకులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా కమలం వికసిస్తుందంటూ నినాదాలు చేశారు. ఎన్నికలు జరిగినాయి, ఆ రిజల్ట్ ఈవేళ మనం అందరం చూసాం. ముఖ్యంగా అస్సాం రాష్ట్రం భారతీయ జనతా పార్టీ అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచింది. అలాగే పుదుచ్చేరి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచింది. అనూహ్యంగా ఊహించని విధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ మమతా బెనర్జీ కోటను బద్దలు కొట్టినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ, ఆమె గతంలో మనం చూసాం పార్లమెంటులో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ వ్యతిరేకించి ఎవరైతే వ్యతిరేకించారో ఆ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈవేళ భూస్థాపితమైంది. అంటే మహిళల ఆగ్రహానికి బలైపోయినటువంటి పార్టీలు మమతా బెనర్జీ, ఇటు డిఎంకే పార్టీ. ఈ 2 రాష్ట్రాలు కూడా కేవలం మహిళా బిల్లును వ్యతిరేకించినందుకు గాను ప్రజలిచ్చినటువంటి తీర్పుగా నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క పరిపాలనా దక్షతకు ప్రజలందరూ కూడా వారికి ఇచ్చినటువంటి ఒక గిఫ్ట్ లాగా మనం అందరం భావించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిపాలన అద్భుతమైన పాలన. కర్నూలు జిల్లా కౌతాళ మండలం ఊరుకుంద గ్రామంలో నరసింహ ఈరన్న స్వామి ఆలయానికి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భారీగా భక్తులు వస్తుంటారు. వేసవిలో రోజురోజుకు ఎండ తీవ్రతలు పెరుగుతున్నందున భక్తుల కోసం చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇంతేకాకుండా భక్తులకు మంచినీటి సదుపాయం కల్పించారు. దీంతో పాటు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్టు ఆలయ డిప్యూటీ కమిషనర్ వాణి తెలిపారు. ఆలయంలో సౌకర్యాలపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేవాలయంలో ఎండ తీవ్రత కోసం భక్తులకి చాలా సదుపాయాలు కల్పించాము. దేవాలయం చుట్టూ చెలువు పందిళ్ళు ఇచ్చాము, మరి జలవేంద్రాలు ఇచ్చాము భక్తులకు. నిరంతరం ఉచిత ప్రసాదాన్ని పంచుతున్నాం మనం భక్తులకు. తర్వాత దేవాలయంలో కాళ్ళు కాలకుండా వైట్ పెయింట్ కూడా వేయించాము. లోపల నిత్య అన్నదానం నందు మంచి క్లీనింగ్తో ఫుడ్ వడ్డిస్తున్నారు, మంచిగా ఫుడ్ పెడుతున్నాము. మంచి భోజనము, అన్నము, పప్పు, రసము, సాంబారు, అన్ని చట్నీ, అన్ని స్వీటు అన్నీ కలిపి అన్నదానంలో అన్నం భక్తులకు పట్టిస్తున్నాము. విశేష దినాలు సోమవారము, గురువారము, అమావాస్యకి సాయంత్రం పూట కూడా మనం
దివ్యాంగుల సాధికారతకు కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఎమ్మెల్యే బొగ్గుల దస్తగిరి తెలిపారు. కొడుమూరు నియోజకవర్గంలోని దివ్యాంగులకు ఎమ్మెల్యే బొగ్గుల దస్తగిరి ఉచిత 3-వీలర్ బైకులు పంపిణీ చేశారు. ఉచిత 3-వీలర్ బైకులు అందుకున్న లబ్ధిదారులు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. జీవనోపాధికి, స్వయం ఆధారిత జీవనానికి ఈ బైకులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అటుగా చిత్తూరు జిల్లా రామకుప్పంలో వడగండ్ల వాన దంచుకొట్టింది. ఉదయం నుంచి వాతావరణం మేఘావృతమై ఉండగా సాయంత్రం 4 గంటల ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. దీంతో జనం ఇళ్లలోకి పరుగులు తీశారు. అయితే ఒకాల వర్షం తమకు అపార నష్టాన్ని మిగిల్చిందని మామిడి, అరటి రైతులు వాపోతున్నారు. యాదమిరి మండలాల్లోనూ ఈదురుగాలులతో కూడిన అకాల వర్షం కురిసింది. దీనివల్లే ఓటేరుపల్లి, కృష్ణంపల్లి, ఎర్రజేను అటవీ ప్రాంతాల్లో మామిడి తోటలోని కాయలు నేలరాలాయి. కొన్ని చోట్ల చెట్ల కొమ్మలు విరిగి తోటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇప్పటికే మామిడి దిగుబడి తక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ నష్టం రైతులకు మరింత భారంగా మారింది.